84 تک یہاں پر کیا ماحول تھا؟ اس سے پہلے ظاہر آپ لبریشن فرنٹ کی جو ان کی کانسٹیٹیوشنل کمیٹی تھی اس کے ممبر بھی رہے، آپ ان کے بانی ممبران میں بھی شمار ہوتے ہیں. تو لبریشن فرنٹ کو اس وقت بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی تھی؟ لبریشن فرنٹ اس وقت نظریاتی طور جو کشمیر کے طلبہ ریاست سے باہر ہوتے تھے جی. وہ ایسا سمجھتے تھے کہ ایسے ان پر کوئی انکہی نیچرل ذمہ داری ہے. یعنی کراچی میں جامعہ کراچی، ایس ایم لا کالج، اردو لا کالج، جہاں جہاں کشمیر کے پنچ کے، مظفر آباد کے، آزاد کشمیر کے دوسرے علاقوں کے لوگ پڑھتے تھے، وہ اپنے آپ کو آرگنائز کرتے تھے اور رائے شمار، محاذ شماری ہو یا دوسری جماعتوں کا جو بھی لٹریچر تھا، ان پرٹیکولر وائس آف کشمیر لندن سے معاملہ شائع کرتے تھے، تو ہم اس کو فردر اس کی کاپیاں بنا کر تقسیم کرتے تھے. تو وہ جو زمانہ تھا اس پہ یہ تھا کہ ایک تصور تھا، اس میں ایکتا تھی، یونٹی تھی. یہ جو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ لبریشن فرنٹ کا اس وقت مطمع نظر کیا تھا؟ مطلب وہ ابھی تو وہ ایک ٹوٹل انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا ابتدا میں بھی آزاد جموں کشمیر، جو بھارتی زیر انتظام جموں کشمیر ہے، اس کو گلگت بلتستان لداخ کو اس پر مشتمل ایک اسٹیٹ کا قیام تھا؟ یا جو معاذ شماری کی جو قیادت تھی وہ بہت معتبر قیادت تھی. اور پھر معاذ شماری کے جو لوگ گئے اس پہ، امان اللہ خان صاحب گئے لندن، انہوں نے یہی کہا کہ چونکہ انڈیا پاکستان کی حدود کے اندر کچھ ایسے معاملات ہیں جن پر آپ احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے، تو باہر آسانی سے معاملات حل کیے جا سکتے. لیکن تب یہ آزاد اور خود مختار ریاست کا اتنا تصور کلیئر نہیں تھا. اچھا، ہاں، یہ کلیئرنس کب آئی؟ یہ کلیئرنس اس طرح شروع ہوئی کہ دنیا میں چیزیں بدلتی گئیں، دنیا اور آزاد کشمیر کے لوگ دنیا بھر میں پھیل گئے، مڈل ایسٹ میں چلے گئے، امریکہ چلے گئے، برطانیہ چلے گئے، یورپ کے ممالک میں چلے گئے، اسی طرح اسکینڈینیوین کنٹریز میں چلے گئے، ناروے، سویڈن چلے گئے. تو وہ جو ایک تصور تھا شناخت کا، گھر سے دوری کا، وہ احساس ان میں پیدا ہوا. اور پھر جو پاکستان کی ریلیشن شپ رہی آزاد کشمیر کے ساتھ، اور جو ہندوستان کی ریلیشن شپ رہی سری نگر کے ساتھ، تو تقابل لوگ کرتے رہے اور ایکسچینج آف انفارمیشن بھی ہوتا رہا. لیکن پھر یہ بات ضرور عام نوجوان نے سمجھنے سوچنے کی شروعات کی انہوں نے کہ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان نے بھی کشمیریوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے. یعنی جو ہندوستان کا معاہدہ، پہلے میں آپ کو بتا دوں، جو وہ پاکستان کے معاہدے سے پہلے ہے. 27 اکتوبر کا جو معاہدہ ہے کشمیریوں کے ساتھ، وہ تو پہلے تو مسئلہ کشمیر کے لوگوں اور ہندوستان کی حکومت کے ساتھ ہے. حکومت ہندوستان نے یہ کہا تھا کہ جی مہاراجا نے ضرورت محسوس کی سپورٹ کی، تو اس میں 4 ہی نکات تھے کہ آپ ہمیں سرحد جو کشمیر کی ہے اس کی حفاظت کے لیے میری فوج کے ساتھ مل کر آپ ہماری مدد کریں گے، اور کشمیر میں آپ لائف، پراپرٹی اور ڈگنیٹی یعنی آنر کا تحفظ کریں گے. تو پاکستان نے بھی کشمیر کے ساتھ اس سے پہلے 27 اکتوبر سے پہلے اگست کے مہینے میں اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ کیا، اور کشمیر میں پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف کا جو محکمہ تھا اس کا چارج سنبھالا. تو اگرچہ کلونیل جو کنٹرول تھا برطانیہ کا وہ ہندوستان سے نکل گیا، ختم ہوا، جموں کشمیر کو اس کالونی کا حصہ نہیں تھی. ہم کالونی نہیں تھے. جموں کشمیر، پاکستان جو اس وقت ہے، ہندوستان جو اس وقت ہے، یہ برطانیہ کی کالونی تھی. جموں کشمیر کی ریاست کالونی میں نہیں تھا، یہ ریاست سوزرینٹی تھی. یعنی اس ریاست کا تاج برطانیہ کے ساتھ معاہدہ تھا کہ آپ ہمارا دفاع دیکھیں گے، ہمارے خارجہ امور دیکھیں گے، اور باقی چیزیں، باقی ریاست بالکل با اختیار خود انٹرنل اٹانومی تھی. اچھا، خود مختار کشمیر کے ایوولوشن کی بات کرتے ہیں تو 50s میں ہم دیکھتے ہیں کہ انصاری صاحب وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ 50s میں میرپور میں آزاد جموں کشمیر میں ایک مکمل خود مختار ریاست کی بھی بات 50s میں بھی کی جاتی رہی. تو یہ وہ بھی چونکہ مازرائے شماری سے تھے، تو مازرائے شماری کا جو یہ ایک کانسیپٹ 50s میں تھا، تو وہی ایوولیٹ ہوا لبریشن فرنٹ تک. یہ مازرائے شماری سے پہلے یہ تصور دیا شیخ عبداللہ نے. شیخ صاحب نے جو 5 فروری 1948 کو سیکیورٹی کاؤنسل میں تقریر کی، انہوں نے کہا لبریشن فرسٹ.
एक्सेशन लेटर, ठीक। यानी पहले हम आज़ाद आज़ाद होंगे। होंगे। यानी आज़ादी का लफ्ज़ इस्तेमाल शेख साहब ने किया है 5 फरवरी 1948 को, 48। और उस तकरीर में ये भी कहा उन्होंने कि मैंने पुंछ के दोस्तों से, मीरपुर के दोस्तों से, ये याद रखिएगा, आपके जो देखने वाले भी हैं उनको भी मैं गुजारिश करता हूँ कि शेख साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि हम वुडन लॉग्स नहीं हैं, ना हम डॉल्स हैं, ना हम खिलौने हैं, ना हम लकड़ियां हैं। लकड़ियाँ। मैंने अपने भाइयों जो पुंछ में हैं, जो मीरपुर में हैं, ये 2 इलाके उनका उन्होंने जिक्र किया। तो कश्मीरियों का मकसद ये है, हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम लिबरेट हों, आज़ाद हों, और उसके बाद एक्सेशन की हम तरफ जाएं। एक्सेशन का फैसला बाद में करें। सही। लेकिन वहाँ मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, आज़ाद जम्मू कश्मीर में, ये चूंकि ज़ाहिर है एक पसमानदा एरिया था, यहाँ पर जो एक पुराना शहर था वो मीरपुर ही था, गालबन उससे पुराना कोई शहर नहीं था, वो जो मंगला डैम की जद में आ गया। तो मीरपुर में अंसारी साहब और दीगर जो लोग थे माजरा शुमारी के, तो वो बात उस वक्त करते रहे। इट्स मीन के उनके जहनों में एक चीज़ क्लियर थी कि रियासत कैसे खुद मुख्तार हुई। देखिए, वो मोतबर लोग थे, बड़े लोग थे, बड़े, जिसको आप देव हैकल लोग कह सकते हैं। क्योंकि अंसारी साहब अगर कॉम्प्रोमाइज करते, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज, या जी मीर साहब जी, या मीर कयूम साहब या भट्ट साहब, तो उनके लिए आज़ाद कश्मीर का जो आज का इक़्तिदार है, ये तो आप समझ लें कि सैलड था। राइट। यानी वो जब चाहते हुकूमत में शरीक हो सकते थे, शामिल हो सकते थे, लेकिन उन लोगों ने रियासत का सही तनाजुर में उसको एहतसाब किया, और वो इस नुक्ते पर पहुंचे कि रियासत को बाइख्तियार और खुद मुख्तार होना चाहिए। और इसका तस्वर खुद हिंदुस्तान ने दिया। हिंदुस्तान ने जब अपना केस अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया, और उन्होंने कहा जी कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में आपसे गुजारिश करते हैं कि कश्मीरियों से ये पूछें कि क्या ये हमारे साथ किए गए इल्हाक की तायीद करते हैं या नहीं करते हैं, एंडोर्स करते हैं। अगर नहीं कर, अच्छा, इस तायीद का उन्होंने तहरीरी यकीन दहानी एक्सेशन के डॉक्यूमेंट में भी किया है कि ये एक्सेशन आर्जी है, कंडीशनल है, इस पर कश्मीरियों का वोट होगा। फिर जब 15 जनवरी 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान ने अपना केस पेश किया, वहाँ उन्होंने कहा जी कि कश्मीरियों से पूछें कि क्या वो हमारे साथ किए हुए एक्सेशन इल्हाक की तायीद करते हैं। अगर नहीं करते, हमें कोई उसमें हमारा उज़्र नहीं है, तो इनसे पूछें क्या ये पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं इल्हाक। हमें अगर करना चाहते हैं, हमारा कोई उज़्र नहीं है। अगर ना हमारे साथ रहना चाहते हैं, ना पाकिस्तान के साथ, तो क्या कश्मीर के अवाम बसियत एक आज़ाद मुल्क रहना चाहते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत हासिल करना चाहते हैं। हमें वो भी तस्लीम है। और लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने किया कि हमने कश्मीरियों का ये हक अनफेटर्ड तस्लीम किया है, यानी वहाँ भी हिंदुस्तान की एप्लीकेशन में भी ये है। सही। अच्छा, 90s में जब मिलिटेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई 87 के बाद, तो उस वक्त क्या चीज़ पेश नज़र थी? चूँकि उसका आगाज़ भी लिबरेशन फ्रंट के हाथ ही हुआ था, तो आप चूँकि लिबरेशन फ्रंट के बानी मेंबरान में से थे, तो उस वक्त पॉलिसी क्या थी लिबरेशन फ्रंट की? देखें जी, मिलिटेंसी की शुरुआत कश्मीर की हिस्ट्री में आप कह सकते हैं एक मिस डायरेक्टेड अप्रोच था। सही। ये दानिश की सही डायरेक्शन नहीं थी। जो कुतुबनुमा जिसको आप कहते हैं कंपस, वो दुरुस्त सेट नहीं हुई, क्योंकि कश्मीरियों को मिलिटेंसी की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारे पास अक़वाम मुत्तहिदा की टेम्पलेट थी। हमारी आज़ादी की जिम्मेदारी जो थी वो अक़वाम मुत्तहिदा ने ली थी। यानी अक़वाम मुत्तहिदा जिम्मेदार है, की लाशमारी की जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने हमें एक फ्रेमवर्क दिया है। फ्रेमवर्क के अलावा उन्होंने एक निज़ाम हमें दिया, एडमिनिस्ट्रेटर दिया। जब लिबरेशन फ्रंट की ये मिलिटेंसी की पॉलिसी बनी, तो उस वक्त अमान साहब के मतवाए नज़र क्या था? या उधर यासीन मलिक तो यंग थे, वो ज़ाहिर है जज्बाती अंदाज भी हुआ होगा, तो उस वक्त भी आप लिबरेशन फ्रंट का हिस्सा थे? आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया, मुझे भी उसी एहतसाब के दायरे में ले आए। नहीं, एहतसाब के दायरे में नहीं, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आप चूंकि बानी मेंबर रहे। मैंने मिलिटेंसी की नवंबर में भी 82 में मुखालफत की, 82 में, ठीक है, और 83 में भी, ठीक है, और फिर मैंने मई 1983 में रिजाइन किया। अच्छा, ठीक। हाँ, मैंने कहा कि देखिए, क्या ये मिलिटेंसी तो 87 के बाद स्टार्ट हुई, तो क्या ये 82 में ही प्लान था मिलिटेंसी? 83 में छोटे मोटे
छोटी मोटी वारदातों का एक तस्वर था। अच्छा। हाँ, तो वो ये था, और हिंदुस्तान चाहता भी था कि कश्मीर में कोई ऐसी वारदात हो, वो काम करे जो 1846 से लेकर 1996 या 90 तक वो नहीं कर सका कश्मीर में। यानी हमने हिंदुस्तान को एक मौका फराहम किया। सही। अगर आप इसको दे सकते हैं, इस तरह देखें कि हिंदुस्तान ने क्या हासिल किया और हमने क्या हासिल किया। सही। हिंदुस्तान ने रियासत को बिल्कुल रेख कर दिया, सही, बिल्कुल डिसमेंटल किया, जी। जो 1846 से लेकर 90 तक बिल्कुल मुथित थी।